Hello everyone. In this video we will talk about the genetic recombination in bacteriophages. So basically ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ there is no recombination in the case of bacteriophages, but in 1946 Max Delbruck and Alfred Hartley independently announced there is an event of recombination is occurring in the bacteriophages also. So Hershey and his colleague Raquel Rotman, he carried an experiment. What kind of experiment he have taken? उन्होंने अपने कोल की किया कि Escherichia coli ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ. They have taken like strain B and it is infected by two different strains of bacteriophages. One is HR positive and other one is H positive R. And they collect the progeny from this and grow this progeny on the lawn of mixed bacterial cells having B and B over 2 forms. Normally Escherichia coli B strain ਲਈ और mutant B strain ਜਿਹੜੀ B over 2 mutant strain ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ what they have found 4 different types of plaque. One is small, that is turbid. One is small, that is clear. One large turbid, one large clear plaque. So basically ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ HR+ ਔਰ H+R. HR+ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ small and clear plaque ਹੁੰਦਾ, H+R ਦਾ large and turbid plaque ਹੁੰਦਾ ਆ. But they found two new plaques. One is clear but large, other is smaller but turbid, and they find the genotype of these H and R having a clear plaque, H+R+ is a turbid plaque, and ultimately they found that there is a recombination in the parental genes. So these are two parental forms, but there are two mutant forms are also available. It means this is clear from that this experiment there is a recombination happened in the bacterial genome. So in one cross Hartley and Rotman found that only 2% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ progeny ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ recombinant ਆ, 98% progeny ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ parental ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2% only 2% progeny ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ recombinant progeny. It mean you know कि जिन्नी आपने को recombination frequency on the it mean that is the distance between two genes. So they found distance between H and R genes is about 2 map units or Morgan units ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. So ਜਿੰਨੀ recombination frequency ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ genes ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ distance ਹੁੰਦੀ ਆ. So after this experiment ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ. ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ. ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, सेम काइंड ऑफ नंबर ऑफ जोड़े ने ऑर्गेनिज्म बनने दोनों टाइप के. अगर रेसिप्रोकल हो रही है लाइक अपने कोल की RH आर नाल ए जा रहा, ये नाल ए जा रही, सर रेसिप्रोकल इन्हें अपना सैगमेंट इनू देता, इन्हें अपना सैगमेंट दूसरे जो क्रोमोसोम नू देता. सो सेम फ्रीकुएंसी दे नाल जिहड़े रिकॉम्बिनेंट क्लास बननी चाहिए है. बट ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਆ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਆ. ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਕੋਂਬੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣਨਗੇ. ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ मान लो ये नहीं है कि रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं, रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन हो रही है, बट yet during the packaging when the genome is packed into the protein coat
एंड वो पूरा बैक्टीरियोफेज बनता, उस टाइम पे कुछ सैगमेंट्स ने जिहड़े वो रह जाते हैं, वो पैक नहीं होंगे। दैट्स वाई जिहड़े आउटकम्स ने वो रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन दे नहीं होंगे। सो सम फेज क्रोमोसोम आर नॉट इनक्लोज्ड इनटू द मैच्योर फेज पार्टिकल्स। दूसरा अपने कोल किया, recombination in the phases is not same as in the eukaryotic organisms, or we can say as the meiotic recombination. So in the case of meiotic recombination, there is a event of meiosis. Everything is happened on a specific time होंदा जदों synapses ਹੁੰਦੀ ਆ, then crossing over ਹੁੰਦੀ ਆ, और एक टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ meiotic cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ crossing over ਹੁੰਦੀ ਆ। बट बैक्टीरियोफेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, रिकॉम्बिनेशन कैन हैपन एनी टाइम, एक तो ज़्यादा बार भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, एनी टाइम, कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं हैगा। सो जिन्ना टाइम तक ਜਿਹੜਾ DNA फ्री पिया है, दैट इज़ नॉट पैक्ड इनटू द प्रोटीन कोड, सो रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ हो ही ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, मल्टीपल राउंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी जिहड़ी आ बैक्टीरियोफेजिस दे विच हो सकती है। Then if we talking about the genetic fine structure of bacteriophage, सो जीन मैपिंग तो एक जिहड़ा नवा अपने कोल जिहड़ा मिल गया कि आपां म्यूटेंट्स नूं फर्दर जिहड़ा हैगा आ डिटेल च स्टडी कर सकते। तो सैमर बैनजर ने एक स्टडी की सी 2400 R2 म्यूटेंट्स, और जिहड़ियां 304 साइट्स जिहड़े ये म्यूटेंट सीगे, जिहड़े 2400 R2 म्यूटेंट सीगे, जिहड़े सीगे 304 डिफरेंट साइट्स दे लई सीगे, जिहड़े ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह लो कि रिकॉम्बिनेशन ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੇ। ਇਟ ਮੀਨ 308 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਫॉर ਦੀ 2400 R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ R2 ਜੀਨਸ ਉਹਨੇ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ T4 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ, T4 ਵਾਈਲਡ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਮਿਊਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ T4 R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਲਾਰਜ ਪਲਾਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਕਲੀਅਰ ਮਾਰਜਿਨ। बट ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਲਰ ਐਂਡ ਫਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਊਟੈਂਟ ਪਲਾਕਸ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ 10 ਹੋਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਨੋਟ 10,000, ਇਟਸ 100,000, 1 in 100,000 R+ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਮਿਊਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਹਾਂਸ ਦ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟਾਜੈਨਿਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਗਰੋ ਔਨ K12 ਲੈਮਡਾ ਸਟ੍ਰੈਨ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ, ਬਟ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ K12 ਲੈਮਡਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਊਟੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ T4 ਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ T4 ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਊਟੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ B ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ T4 ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ T4 R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ B ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ K12 ਲੈਮਡਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਲੀ ਵਾਈਲਡ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਮਿਊਟੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ 2 ਮਿਊਟੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, R2X, R2Y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕॉम्बिनेशन ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਰਿਕॉम्बिनेशन देयर विल बी द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड जीनोटाइप एज वेल एज द डबल म्यूटेंट। सो फर्दर उन्होंने की कीता अपने कोल जो म्यूटेशन हुई तो अल्टीमेट एंड रिजल्ट दे विच अपने कोल की बनिया
देखो आ म्यूटेंट साइट है, आ म्यूटेंट साइट है, दोनों के रिकॉम्बिनेशन हुई. This is the double mutant and this is the wild mutant. When grow it on the Escherichia coli K12 lambda strain. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਆ ਮਿਊਟੈਂਟ ਤਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ Escherichia coli lambda ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰਤਾ. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ T4 ਫੇਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕਸ ਬਣੇ. ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕਸ ਬਣੇ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜਨੀ. ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਇਕੱਲੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਮਿਊਟੈਂਟ. ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਏਬੋਲਾ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ. So thus a defined volume of progeny phase lysate produced from a mixed infection of Escherichia coli B cell progeny on the K12 lambda strain. So now we can calculate the complete ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ recombination frequency ਕੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So if there is a 20 plaques are formed, 20 plaques formed, it mean ਕੀ ਆ 20 wild type progeny ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਕॉम्बिनेंट्स ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮਿਊਟੈਂਟ ਸੀ. obviously there will be the chances of 40 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕॉम्बिनेंट्स ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਰਿਕॉम्बिनेशन ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 into number of wild type recombinants divided by total number of progeny. सो ये अपने कोल की 2 into 20 आ जाएगा और अपने कोल जिहड़ा हैगा आ टोटल प्रॉजनी जी जो भी अपने कोल होएगी वो पहला डाटा आप लैके रखते वो अकॉर्डिंग जिहड़ा करांगे. मैप डिस्टेंस फाइंड करनी है 2 into number of plaques on टाइम 20 number of plaques on B लॉन के उत्ते करके into 100 जोड़ा आएगा, that will be the result of this cross, or ultimately we can able to find the recombination frequency as well as the map distance. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੇਰ ਵਿਲ ਦ ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਡੂਰਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਈਲਡ ਬਣੂਗਾ, ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਬਣੂਗਾ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਜਿਹੜੀਆਂ R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਜੀਨਸ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ R2A ਤੇ R2B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੇਮ ਉਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ. then we have the deletion mapping. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਥਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫਾਈਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, that was very tedious. After the 16 mutations and when he found it by 2 factor crosses, then he find a more ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ efficient procedure for mapping the genes in case of bacteriophages. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ R2 ਜੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਟਡ ਨੇ. ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ. ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਆਲ ਕੇਸਿਸ, ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ here is a gene, here is a point mutation and ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ deleted segment. ਹੁਣ ਕੀ ਆ when the point mutation is present in the deleted segment, why I can say in the deleted segment this portion is deleted which is homologous, here is a point mutation. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ for example ਇੱਥੇ cross over ਹੋ ਰਿਹਾ like this, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ. ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ
ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ 'ਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟਡ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਡਿਲੀਟਡ ਸੈਗਮੈਂਟ, there will be the no chance of wild type progeny. So ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ if there is a formation of wild type progeny, it mean this mutation lie outside the deleted segment. This is not present in the region of deleted. So here is an example, like ਇੱਥੇ mutation ਆ deleted segment ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ cross ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਏ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੋ ਚਾਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ, ਇਕੱਲਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਕੋਮਬੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, then will be the chance of formation of wild recombinant ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। So it mean ਕੀ ਆ, if the mutation is lie outside the deleted segment, there will be the chances of formation of wild type progeny, but if the mutation is lie inside the deleted segment, there will be the no formation of wild type progeny. So we can say for the production of wild type recombinants, deletion mutant must carry a mutation that map outside the deleted segment. Before he could use the deletion in shortcut mapping, first of all he found that what is the extent of mutation deletion, it's a large deletion, it's a small deletion। तो उस तो बाद आपने कॉल किया, सॉरी, तो फर्दर उन्होंने बहुत नंबर ऑफ डिलीशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਡਿਲੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, then there will be the no chances of formation of wild type progeny। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਹੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਬਟ ਇਫ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਲਾਈਕ 1 is here 1 is here, deletion is not overlapping, like ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਲੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਈਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ। ਬੈਂਜਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ 7 ਬਿਗ ਡਿਲੀਸ਼ਨ, 7 ਲਾਰਜ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਗ 7 ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਥੀਸ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ R2 ਲੋਕਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲਰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 47 ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ one of the big 7 deletion interval ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੈਨ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R548 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ R2 ਲੋਕਸ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, R2 ਲੋਕਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ 7 ਨੇ ਆਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 7 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਟ ਮੀਨ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਵਾਈਲਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ,
ਵਾਈਲਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਿਊਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਕੇਸਿਸ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ A5 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A5 ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਅੱਗੇ A5 ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਲੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕੇਸ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2400 R2 ਮਿਊਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀਗੇ ਬੈਂਜਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2400 R2 ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 304 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਂਡਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ। ਸਮ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ R2 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ R2B ਜੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 500 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ R2B ਜੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇਟ ਮੀਨ ਨਾਟ ਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ, ਬਟ ਸਰਟਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ that sites are known as mutational hotspots and one is the example R2B gene। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਜੀਨਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 680 ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 7 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਵਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 680 ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਮਿਊਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 7 ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ R2A ਐਂਡ R2B ਜੀਨਸ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਆਫ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ R2A ਐਂਡ R2B ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲਰ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਗੀ ਬੈਂਜਰ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.02% ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ T4 ਮੈਪ ਆ ਉਹ 1500 ਮੈਪ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ 0.02 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1500 ਨਾਲ 0.00133% ਜਿਹੜੀ ਮੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस या मैप जी यूनिट आ वो एक्सप्लेन कर रही है। और टोटल जी लेंथ आ T4 जीनोम की 173,000 बेस पेयर्स आ। सो स्मॉलेट इंटरवल कितना होगा ए वाली मैप यूनिट में अगर आप ये डिवाइड करांगे तो बेस पेयर निकले आउणगे कि किन्ने बेस पेयर के विच जिहड़ी हैगी क्रॉसिंग ओवर ऑन एन एवरेज हुंदी है। तो 2.3 बेस पेयर तो बाद जिहड़ी हैगी अपने कोल क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। बट एनी पेयर ये नहीं हैगा कि हर 2.3 तो बाद मतलब वो कुछ भी जिहड़ा हैगा एनी बेस पेयर जिहड़ा हैगा उहदे विच एक दे विच जिहड़ी हैगी अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो देयर विल बी द चांसिस कि नैक्सट क्रॉसिंग ओवर है जिहड़ी 2 बेस पेयर्स तो अगे जाके ही जिहड़ी फर्दर क्रॉसिंग ओवर उन्हां दे विच होएगी। दैन अपने कोल जेनेटिक ऑफ बैक्टीरिया ये आप नैक्सट जोड़ा है लैक्चर के डिस्कस करांगे। थैंक यू सो मच।